हालेलुया, हालेलुया। सो यहाँ पर कितने सारे जन खुश है? எத்தனை பேர் சந்தோஷமா இருக்கீங்க? आमीन। जो कोई खुश रहता है वो अपने दांतों को दिखाते हैं। யாரெல்லாம் சந்தோஷமா இருக்கீங்களோ அவங்கெல்லாம் தங்களுடைய பல்ல காட்டுவாங்க। या अभी मुझे लग रहा है कि आप खुश है। இப்ப தெரியுது நீங்க சந்தோஷமா இருக்கீங்க। हालेलुया। हालेलुया। कुछ भी होने दो, जब हम परमेश्वर के भवन में आते हैं हमें आनंदित रहना चाहिए। என்ன நடந்தாலும் சரி ஆண்டவருடைய சமூகத்துக்கு வந்துட்டா நம்ம சந்தோஷமா இருக்கணும்। हालेलुया। हालेलुया। मैं आशा करता हूँ कि सब आशीषित है। நீங்க எல்லாரும் ஆசீர்வாதமா இருக்கீங்கன்னு நான் நினைக்கிறேன்। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर को धन्यवाद, क्योंकि परमेश्वर ने आज का एक सुंदर सुबह हमें दिया है। ஆண்டவருக்கு நன்றி செலுத்துகிறேன், நீங்க ஒரு நல்ல சமயத்தை கர்த்தர் எனக்கு தந்திருக்கிறார்। हालेलुया। और परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ कि आज हम पास्टर इमानुएल ब्रदर के कलीसिया में, आपके कलीसिया में हम हैं। हालेलुया, ஐயாவுடைய கலிசால வந்து சர்ச்சில் வந்து நாங்கள் இருக்கிறோம், ரொம்ப சந்தோஷமா। हालेलुया। ये परमेश्वर का कलीसिया, परमेश्वर इनका टेस्टिमनी को हम जब देखते हैं तो हमारे रोंगटे भी क्या हो जाते हैं, खड़े हो जाते हैं। என்னுடைய சாட்சியை நான் கேட்கும்போது என்னுடைய முடியெல்லாம் நட்டம் நிற்கும்னு சொல்கிறேன்। क्योंकि परमेश्वर के काम कैसे होते हैं, अद्भुत होते हैं। ஆண்டவருடைய எந்த வேலையுமே அற்புதமா இருக்கு। हालेलुया। हालेलुया। हम हमारे मुंबई के चर्च से आपको शुभकामनाएं लाते हैं। मुंबईஉடைய சர்ச்சில் இருந்து நான் உங்களை வாழ்த்துறேன்। हालेलुया। हालेलुया। और हम धन्यवाद देते हैं कि पासवान ने हमें एक अच्छा मौका दिया आज के सुबह के लिए कि हम आपके सामने संदेश लेकर आ सके। பாஸ்டர் எனக்கு ஒரு நல்ல வாய்ப்பு கொடுத்திருக்காரு, ஆண்டவருடைய செய்தியை கொடுத்திருக்காரு। हालेलुया। हालेलुया। सो हम हमारे पासवान के लिए जोरदार ताली बजाकर हम उन्हें एनकरेज करेंगे। எனக்காக கொஞ்சம் கை தட்டுங்க। क्योंकि शायद उन्होंने पहले हिंदी से ऐसे हमारे कलीसिया में यहाँ किया नहीं होगा ट्रांसलेशन। ஆமா, ஹிந்தில இல்லைன்னா நான் ஒன்றுமே பிரசங்கமே பண்ண முடியாது। ओके, सो आज हम क्या करेंगे, अभी हम और आपको भी धन्यवाद क्योंकि आप अपने कीमती समय को लेकर यहाँ पर आए हो। உங்களுக்கு நான் நன்றி சொல்றேன், நீங்க உங்களுக்கு நேரத்தை விலையமா வைத்து நீங்க வந்திருக்கீங்க। हालेलुया। हालेलुया। सो आज के सुबह अभी हम जो हमारे पास सिर्फ केवल 40 मिनट है, हम इन 40 मिनट में हम कुछ अद्भुत बातों को हम क्या करने वाले हैं, நமக்கு 40 நிமிஷம் இருக்கு। இந்த 40 நிமிஷத்துல அற்புதமான சில வார்த்தைகளை நாம் கேட்க போகிறோம்। सो अपने बाजू वाले को याद दिलाना कि ये 40 मिनट क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। பக்கத்துல இருக்கிறவங்கள பார்த்து சொல்லுங்க, இந்த 40 நிமிஷம் ரொம்ப முக்கியமானது। बोलो बोलो। பார்த்து சொல்லுங்க, இந்த 40 நிமிஷம் ரொம்ப முக்கியமானது। ஸ்தோத்திரம்। क्योंकि जब कहीं परमेश्वर के वचन से हम कुछ संदेश सुनते हैं वो इम्पोर्टेंट होता है। ரொம்ப நாள் நம்ம கர்த்தருடைய வார்த்தையை கேட்கும்போது ரொம்ப முக்கியமானது। क्योंकि शैतान चाहता है कि वो बीज को लेकर वो क्या करे, चले जाए। இந்த நல்ல வார்த்தைகளை சாத்தான் எடுத்து போகலாம்னு நினைப்பான், அதனால இது ரொம்ப முக்கியமானது। सो आज का जो संदेश है वो हमारे विश्वास के लिए, हमारे स्वर्ग जाने के लिए, हमारे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज है। இன்னைக்கு நான் விசுவாசத்துல நாம பரலோகம் செல்வதற்கு முக்கியமானதே சிலதை நான் உங்களுக்கு சொல்ல போறேன்। सो उसके पहले हम परमेश्वर से हम मदद मांगेंगे कि परमेश्वर हमसे क्या करेंगे, आज बात करेंगे। अपन अपने आंखों को बंद करेंगे। நம்ம கண்களை மூடி இந்த வார்த்தைகளுக்காக ஜெபிப்போம்। ஸ்தோத்திரம்। परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं ஆண்டவரே, நாங்கள் உம்மை துதிக்கிறோம்। आज के सुंदर सुबह के लिए जो आपने दिया। இந்த அருமையான வேலைக்காக உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம்। परमेश्वर यहाँ पर उपस्थित हर एक भाई बहनों को आप आशीष करें இங்க இருக்கிற சகோதர சகோதரிகளை நீர் ஆசீர்வதிப்பீராக। और आपके वचनों से बात करें। உம்முடைய परमेश्वर வசனத்தினாலே நீர் பேசுவீராக। आप जो चाहते हैं நீங்கள் எதை எதிர்பார்க்கிறீர்களோ वो हमारे जीवन में हो सके। அது எங்களுடைய வாழ்க்கையில நடக்கட்டும்। परमेश्वर ஆண்டவரே, और भी आपको जानने के लिए இன்னும் உம்மை அறிய हमें मदद करें। எங்களுக்கு उदவி செய்யும்। आपके पवित्र आत्मा से हमें भर दीजिए। உம்முடைய பரிசுத்த ஆவியினாலே எங்களை நிரப்பும்। आपके वचनों से भर दीजिए। உம்முடைய வார்த்தையினாலே எங்களை நிரப்பும்। आपके राह पर चलने के लिए सहायता करें। உம்மோடு கூட நடப்பதற்கு எங்களுக்கு உதவி செய்யும்। आगे के समय को முன்னால் உள்ள நேரங்களை आपके हाथों पर सौंपते हैं। உம்முடைய கரத்திலே நாங்கள் சமர்ப்பிக்கிறோம்। ये प्रार्थना ஜெபம் यीशु मसीह के मीठे नाम से मांगते हैं। இயேசு கிறிஸ்துவின் இனிய நாமத்திலே கேட்கிறோம்। ஆமென், ஆமென், ஆமென்। हालेलुया। हालेलुया। अपने हाथों को उठाकर और एक बार बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। सो आज जो हम सीखने वाले हैं, और एक बार मैं याद दिला रहा हूँ, ये बहुत ही मुख्य बात है। ஒரே ஒரு நல்ல முக்கியமானதை நான் உங்களுக்கு சொல்ல இருக்கிறேன்। और एक बार मैं याद दिलाता हूँ कि आज का जो संदेश है वो बहुत ही मुख्य है। இன்னைக்குரிய செய்தி ரொம்ப முக்கியமானது। மறுபடியும் உங்களுக்கு ஞாபகப்படுத்துறேன்। हाँ, क्योंकि बहुत सारे समय हम क्या होते हैं, हम कलीसिया में आते हैं। அநேக நேரம் நாம சர்ச்சுக்கு வர்றோம்।
हम बहुत सालों से हम परमेश्वर के साथ साथ चल रहे हैं. அநேக வருஷங்களாக நம்ம ஆண்டவரோடு நடக்கிறோம். हम मसीह परिवार में भी क्या पता हम जन्म लिए हुए होंगे. ஒருவேளை நம்ம கிறிஸ்தவர்களாய் பிறந்திருக்கலாம். बहुत सारे समय हम होता है कि हम बहुत अच्छे अच्छे काम भी करते होंगे. ஏதாவது நேரத்துல நல்ல நல்ல வேலைகளை நம்ம செஞ்சிருக்கலாம். हाँ, क्या पता आप हफ्ते में 3 दिन भी उपवास रहते होंगे. நீங்க ஒரு வாரத்துல 3 நாள் உபவாசம் இருக்கிறவங்களா இருக்கலாம். ஒருவேளை क्या आपने बपतिस्मा लेके भी बहुत सारा समय हो गया होगा. நீங்கள் ஞானஸ்நானம் எடுத்து ரொம்ப நாள் ஆயிருக்கலாம். ऐसे बहुत कुछ अच्छे अच्छे बात आपके जीवन में आप करते होंगे. அநேகமான நல்ல நல்ல காரியங்கள் உங்கள் வாழ்க்கையில நடந்திருக்கலாம். நீங்கள் நடந்து கொண்டு வரலாம். पर हमें एक बात जानने की जरूरी है ஒரே ஒரு காரியத்தை நீங்கள் நினைப்ப நடக்க வேண்டும். कि हमें क्या बचाता है, हमें क्या उद्धार देता है. என்னிடத்துல எந்த ரட்சிப்பு வெளிப்படுகிறது? हम बहुत सारे समय सोचते हैं कि हम उद्धार पा चुके हैं. நாம நினைக்கிறோம் நான் ரட்சிக்கப்பட்டுட்டேன். क्योंकि मैं अपने लाइफ के एक उदाहरण से मैं बता रहा हूँ. என்னுடைய வாழ்க்கையில நடந்த ஒரு உதாரணத்தை நான் உங்களுக்கு சொல்றேன். मैं बचपन से ही क्या मसीह परिवार में पैदा हुआ था. நான் பிறந்ததே கிறிஸ்தவ குடும்பத்துல தான். मेरे पिताजी एक पासबान थे. எங்க அப்பா ஒரு பாஸ்டர். मेरी माँ मदद करती है सेवकाई में. எங்க அம்மா ஊழியம் செய்றாங்க. और मेरी नानी जो है वो मिशनरी है. எங்க அம்மாவுக்கு அம்மா வந்து மிஷனரி. तो मैं सोचता था कि मैं क्या हूँ, मैं एक तुम्हारे जैसे ही एक मसीह परिवार में मैंने क्या हुआ जन्म लिया हूँ. நானும் நினைக்கிறேன் உங்களை மாதிரி நானும் கிறிஸ்தவ குடும்பத்துல பிறந்திருக்கிறேன். और मैं सोचता था कि मैं जन्म से क्या हूँ, मैं क्रिश्चियन हूँ. நான் பிறந்ததிலிருந்தே கிறிஸ்தவனா இருக்கிறேன். मेरे बर्थ सर्टिफिकेट में चेक करेंगे तो मैं जब पैदा हुआ हूँ तब से ही मैं क्या हूँ क्रिश्चियन हूँ करके गवर्नमेंट लिख दिया है. என்னுடைய சர்டிபிகேட்ல பார்த்தாலும் நான் பிறந்ததிலிருந்தே கிறிஸ்தவன் என்று எழுதப்பட்டிருக்கு. और मैं जो स्कूल में जाता हूँ मैं सोचता था कि ये भी मेरा क्या है क्रिश्चियन स्कूल है तो मैं क्या क्रिश्चियन हूँ. நான் கிறிஸ்தவ ஸ்கூல்ல படிச்சிருக்கேன். அதனால நான் கிறிஸ்தவ ஸ்கூல்ல கிறிஸ்தவனா இருக்கிறேன் என்று எண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன். आप चर्च जा सकते हो, நான் சர்ச்சுக்கு போலாம். आप अच्छे काम कर सकते हो, நல்ல வேலைகள் செய்யலாம். आप बपतिस्मा भी लिए हो सकते हो, ஞானஸ்நானம் வாங்கியிருக்கலாம். आप बहुत ही बड़े बड़े काम करते होगे. ரொம்ப நல்ல நல்ல வேலைகள்லாம் செய்திருக்கலாம். पर ये सारे चीज नहीं दर्शाता है कि आप उद्धार पा गए हो. இதெல்லாம் நீ செய்தனால நீ ரட்சிக்கப்பட்டிருக்க என்று சொல்ல முடியாது. क्योंकि यहाँ पर हम देखते संसार में बहुत सारे जन है कि वो स्टेज में अच्छे अच्छे गाने गाते हैं இன்னைக்கு நிறைய பேர் ஸ்டேஜ்ல இருந்து நல்ல நல்ல பாட்டுலாம் படிக்க தான் செய்றாங்க. और कुछ सालों के बाद हम देखते हैं கொஞ்ச நாள் கழிச்சு பார்க்குறோம் वही टीवी में वो लोग को मौका मिल गया तो वो लोग आधा कपड़ा पहन के उधर भी नाचने के लिए चले जाएंगे. அவங்களுக்கு நல்ல சினிமா வாய்ப்பு கிடைச்சுன்னா மறுபடியும் சினிமாக்கே போயிருந்தாங்க. ऐसे बहुत सारे क्या है लोग हैं. அப்படி நிறைய பேர் இருக்கிறாங்க. सो हम इन कारणों से क्या नहीं होते हैं, उद्धार नहीं पाते हैं. இதன் மூலமா ரட்சிக்கப்படுவது அல்ல. अगर मैं आपको एक सवाल पूछूं कि आपने कभी उद्धार पाया, நான் ஒரு இடத்துல ஒரு கேள்வியை ஒரு क्वेश्चन வைக்கிறேன், நீங்க ரட்சிக்கப்பட்டிருக்கீங்களா? क्योंकि मैं जब था मैं सोचता था कि मैं इन सारे बात को मैं करता हूँ तो मैं क्या हूँ उद्धार पा चुका हूँ. நான் இதெல்லாம் செய்றேன், நான் அப்படிதான் நினைச்சிட்டு இருந்தேன். நான் இதெல்லாம் செய்யறதுனால நான் ரட்சிக்கப்பட்டிருக்கேன்னு நான் நினைச்சிட்டு இருந்தேன். बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर आप खुद को ऐसे समझ रहे हो और सही में उद्धार नहीं पाए हो तो आप अपने आप को धोखा दे रहे हो. நீ உண்மையிலே ரட்சிக்கப்படல, நீ இதெல்லாம் நினைச்சிட்டு நான் ரட்சிக்கப்பட்டிருக்கேன்னு நினைச்சா நீ உடனே நீனே ஏமாத்தி கொண்டு இருக்கிற. समझ रहे हो? புரியுதா? सो इसीलिए हमें एक बार अपने आप को क्या करना है, जांच कर क्या करना है, देखना है. ஒரு முறை கூட நீங்க உங்களை நீங்களே சோதித்து பாருங்க. क्योंकि मैं जब उद्धार पाया मैं 20 साल का था நான் எப்ப ரட்சிக்கப்பட்டனோ அப்போது நான் எனக்கு வயசு 20. और उसके पहले मैं सोचता था कि मैं सही में उद्धार पाया हूँ. அதுக்கு முன்பாக நான் நினைச்சேன் நான் உண்மையிலே ரட்சிக்கப்பட்டிருக்கிறேன்னு நினைச்சிட்டு இருந்தேன். क्योंकि मैं प्रार्थना करता था, ஏன்னா நான் ஜெபம் பண்றேன், मैं बाइबल पढ़ता था, பைபிள் வாசிக்கிறேன், मैंने प्रचार भी किया है. நான் பிரச்சாரம் பண்ணேன் தான். ஆனா 20 வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஆனா ரட்சிக்கப்படல. हाँ, पर मैं उद्धार नहीं पाया हूँ. நான் ரட்சிக்கப்படல. और मैं सोचता था कि मैं जब प्रार्थना करता हूँ நான் எண்ணிட்டு இருந்தேன் நான் ஜெபம் பண்றேன், और परमेश्वर मुझे उत्तर देते हैं, ஆண்டவருடைய எனக்கு ஜெபத்துக்கு பதில் தராரு. तो मैं सोचता था कि मैं उद्धार पा चुका हूँ. அப்படி பதில் தருவதனால நான் நினைச்சேன் நான் ரட்சிக்கப்பட்டிருக்கேன். मैं दिमाग से क्या करता था, मैं विश्वास करता था, புத்தியில நான் இப்படிதான் நம்பினேன். पर मेरा हृदय परमेश्वर से बहुत दूर था और मैंने कभी उद्धार पाया ही नहीं था. ஆனா என்னுடைய இருதயமோ ஆண்டவருக்கு ரொம்ப தூரமா இருந்தது. நான் ரட்சிக்கப்படாம இருந்தேன். मैं खुद को धोखा दे रहा था. நான் என்னையே நானே ஏமாத்தி கொண்டிருந்தேன். इसीलिए मैं आपको ये सवाल पूछ रहा हूँ क्योंकि ये मुख्य है कि आप बहुत सालों से क्रिसमस में आ सकते हो या बहुत सालों से चर्च में आ सकते हो. அநேக வருஷக்கணக்கா நீங்க இந்த சபைக்கு வந்திருக்கலாம், கிறிஸ்மஸ் கொண்டாடி இருக்கலாம், எல்லாம் செஞ்சிருக்கலாம். मैं बहुत सारे समय कुछ लोगों को पूछता हूँ, अरे भाई बहन आप
कभी उद्धार पाए? நான் அனைவரத்தை பார்த்து கேட்பேன், எப்போ நீ ரட்சிக்கப்பட்ட? सो वो बोलते हैं कि मैं जब प्रार्थना कर रहा था நான் எப்போ நான் சொல்வது வந்து நான் ஜெபம் பண்ணும்போது तो मुझे ऐसा कुछ तो ऐसा महसूस हुआ நான் ஜெபம் பண்ணும்போது ஏதோ ஒன்று எனக்கு ஒரு 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 உணர்வு உண்டாகும். और तब मैं क्या हो गया, उद्धार पा गया. அப்படி உணர்வு உண்டாகும் போது நான் நினைச்சுக்கிட்டேன் நான் ரட்சிக்கப்பட்டுட்டேன். तुम 1000 बार प्रार्थना करोगे तो साल में बहुत बार क्या होता है, ऐसे ऐसे हमें फील होता है. 1000 முறை ஜெபம் பண்ணாலும் அந்த உணர்வு உண்டாகும் உனக்கு. तो इसका मतलब हम 1000 बार उद्धार नहीं पाते हैं. அர்த்தம் நீ 1000 முறை ரட்சிக்கப்பட்டது என்பது அர்த்தம் அல்ல. कोई कोई बोलता है कि मैं एक बार कलिसिया गया ஒரு சிலவங்க சொல்றாங்க நான் ஒரு சர்ச்சுக்கு போயிருந்தேன் और उन्होंने मुझे बपतिस्मा दिया அவங்க எனக்கு ஞானஸ்நானம் கொடுத்தாங்க. और उसी दिन मेरा पाप क्या हो गया, அந்த ஞானஸ்நானம் கொடுத்ததுனால என்னுடைய பாவம் दूध गया. என்னுடைய பாவத்திலிருந்து நான் விடுதலை பெற்றேன். 4 हफ्ते बाद देखेंगे वो वही वाइन शॉप के उधर लाइन में खड़े रहते हैं. அவங்க அப்படி ஞானஸ்நானம் எடுத்துட்டு சொல்றாங்க என்னுடைய பாவம் கழுவப்பட்டுட்டு நான் ரட்சிக்கப்பட்டேன்னு சொல்றாங்க. ஆனா 4 வாரம் கழிச்சு மறுபடியும் அந்த ஒயின் ஷாப்ல போய் நிக்கிறாங்க. अगर बपतिस्मा ही आपको उद्धार देता था तो हम पास्टर लोग हर एक जन को क्या करते थे, हमारा पानी की नदी के किनारे हमारा चर्च होता था कि हर एक को हम क्या तुरंत हम क्या कर सके. கொடுப்பதினால ஒருத்தர் ரட்சிக்கப்படுறாங்கன்னா எல்லாருமே தாமிரபரணி ஆத்துல போய் சர்ச்சு கட்டிடுவாங்க. உடனே முக்கிய எடுக்குது. कोई सोचता है कि हम अच्छे काम करते हैं. சிலவங்க நினைக்கிறாங்க நாம நல்ல வேலை செய்யறாங்க. अरे मैं चर्च में जाती हूँ, நான் சர்ச்சுக்கு போறேன். मैं पास्टर के भी पहले मैं चर्च में चले जाती हूँ, பாஸ்டர் போறதுக்கு முன்னாடியே நான் போயிருந்தேன் சர்ச்சுக்கு. मैं जाके झाड़ू मारती हूँ. நான் தான் போய் கூக்குறேன். क्या मैं इतना काम करके भी मैं उद्धार नहीं पाई हूँ और मैं स्वर्ग में नहीं जाऊंगी क्या? இதெல்லாம் நான் செய்யறேன், நான் ரட்சிக்கப்படலையோ, நான் பரலோகம் போக மாட்டேனா நீ நினைக்கலாம். ये हमारा खुद का क्या है, हमारा घमंड है. உன்னுடைய பெருமை அது. क्योंकि हम अच्छे काम के द्वारा हम स्वर्ग में नहीं जा सकते. நீ நல்ல வேலை செய்யறதுனால பரலோகம் போக முடியும். हम गरीबों को खाना खिलाने से स्वर्ग नहीं जा सकते. நீ சாப்பாடு போடுறதுனால பரலோகம் போக முடியாது. क्या नहीं तो हम हमारा फास्टिंग रख के हम 40 दिन उपवास रख के भी हम स्वर्ग में उद्धार नहीं पा सकते. 40 நாள் நீ உபவாசம் பண்ணி உன்னுடைய சரீரத்தை ஒடுக்கினாலும் நீ பரலோகம் போக முடியாது. और कोई सोचते हैं कि हम अन्य भाषा बोलने से हम क्या हो जाते हैं, उद्धार पाते हैं. அனைவரும் நினைக்கிறாங்க அந்நிய பாஷை பேசின உடனே நான் ரட்சிக்கப்பட்டேன்னு நினைக்கிறாங்க. और कोई सोचता है कि अरे मैं इतना चेक मैं मेरे 1 लाख रुपए में मैं 10,000 हर दिन में टाइट देती हूँ. 10ல 1 ஆண்டவர் கொடுக்குறேன், 1 லட்சத்துல 10,000 ரூபாய் கொடுக்குறேன் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். क्या परमेश्वर मुझे उद्धार नहीं देंगे क्या? இதெல்லாம் நான் கொடுக்குறேன், இவ்வளவு ரூபாய் கொடுக்குறேன், கடவுள் எனக்கு ரட்சித்து தர மாட்டாரா? देखो बहुत सारे चीज है जो हमको क्या कर सकते हैं, हमें अंधा कर सकते हैं. अनेक காரியங்கள் நம்ம கூடாக்கிடும். इन सारे चीज हमें क्या नहीं कर सकते, हमें बचा नहीं सकते. இதெல்லாம் நம்மை காப்பாற்ற முடியாது. ये सारे संसार के वस्तु है இதெல்லாம் உலகத்தினுடைய வஸ்து. और ये हमारे अच्छे काम है, ये बहुत अच्छी बात है. இதெல்லாம் நல்ல காரியம், நல்லதுதான். पर हम बाइबल में जब देखते हैं, हम कुछ बातों को हम देखेंगे तो हमारे परमेश्वर के वचन से हम देखेंगे, हम समझेंगे. ஆண்டவருடைய வார்த்தையிலே நாம் நல்ல காரியங்களை பார்ப்போம். ओके, हम पहले खोलेंगे हम रोमियो की पुस्तक, रोमियो की पुस्तक 6वां अध्याय 6 आराध 23. हाँ, बहुत ही अच्छा वचन है. हाँ, जोर से बोले. பாவத்தின் சம்பளம் மரணம். हाँ हाँ हाँ, हालेलुया. परमेश्वर 2 चीज को देते हैं. एक तो परमेश्वर मरण भी देते हैं और अनंत जीवन भी देते हैं. 2 अलग अलग प्रकार के लोगों को देते हैं. एक परमेश्वर के बच्चों के लिए और परमेश्वर के बच्चे के अलावा जो भी है उनको मौत है. अभी आपको देखना है कि आप कौन है. लेकिन इसको नीके यार परमेश्वर का हाथ सबके लिए क्या है, खुला है. हाँ, कि आपको अनंत जीवन चाहिए, क्या आपको मौत चाहिए. और यहाँ पर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज हम देखते हैं, ये जो अनंत जीवन है सबको जाना है, राइट. सबको स्वर्ग में जाना, सबको जाना है, राइट. जिसको जाना है हाथ उठाएंगे. छोटू को नहीं जाना है.
ठीक है। छोटू चिन्ह सामान कहता है हर एक जन को हमको स्वर्ग में जाना है, राइट? ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಪರಲೋಕ तो हम सोचते हैं कि ये स्वर्ग का टिकट जो है, ಸ್ವರ್ಗ ಪರಲೋಕ ಚೆಲ್ಲುವುದಕ್ಕಾದ ಟಿಕೆಟ್ हम सोचते हैं कि हम हमारे काम से हम क्या कर सकते हैं, हम खुद स्वर्ग में जा सकते हैं। நம்முடைய திறமையிலே நம்ம பரலோக போயிடலாம்னு நினைக்கிறோம் बाइबल कहता है कि ये अनंत जीवन क्या है, हम खुद कमा नहीं सकते। இந்த நித்திய ஜீவனை நம்மால் சம்பாதிக்க முடியாது आपके पास कितने भी बड़े धन दौलत होने दो, எவ்வளவுதான் வசதி இருந்தாலும் दुनिया का सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट कोहिनूर हीरा होने दो, உலகத்துல உள்ள முக்கியமான பயணம் இருக்கிறவங்க पर आप क्या नहीं कर सकते, खुद ही स्वर्ग में क्या नहीं जा सकते। நீங்க பரலோகம் போகவே முடியாது बाइबल में कहते, वचन कहता है வசனம் சொல்கிறது कि वो परमेश्वर का गिफ्ट है। அது ஆண்டவர் கொடுக்கிற gift अभी ஈவு अभी एग्जाम्पल हम के तौर में लेंगे ஒரு எக்ஸாம்பிள் कि पासवान ने अभी ये क्या दिया था, ये मुझे दिया था, மாஸ்டர் ने எனக்கு இந்த சால்வை தந்தாரு और बाद में अगर बोलेंगे कि बाद में मुझे 200 रुपया दे देना इसका, போல இந்த போன வீட்டுக்கு போன போது எனக்கு ஒரு 200 ரூபா கொடுத்துருன்னு கேட்டோம்னா நல்லா இருக்கேன் सो वो ये क्या, ये गिफ्ट नहीं होता है, இதுக்கு பேர் gift கிடையாது क्योंकि मैं पैसा दे ही रहा हूँ तो वो मैं क्या खरीद रहा हूँ। ஆமா நான் பைசா கொடுக்குறேன் நான் வாங்குறேன் கடை கொடுத்து வாங்குறேன் இதுக்கு gift கிடையாது परमेश्वर आपसे क्या नहीं कर रहे, आपके अच्छे काम के लिए आपको उद्धार नहीं दे रहे हैं। நீங்க நல்லது செய்ததால நீங்க நல்லவராக இருக்கிறதால ஆண்டவர் உங்களுக்கு ரட்சிப்பு தருவது கிடையாது परमेश्वर जानते हैं कि मनुष्य कुछ भी नहीं कर सकता है, மனுஷனால அந்த ரட்சிப்பை தர முடியாது इसीलिए परमेश्वर आपको क्या कर रहे हैं, ये उद्धार का वस्त्र गिफ्ट को दे रहे हैं। ரட்சிப்பு என்கிற ஒரு வஸ்திரத்தை ஆண்டவர் உங்களுக்கு gift தான் தராங்க हालेलुया हालेलुया। அல்லேலூயா हम रोमियो की तीसरा अध्याय में हम देखेंगे, ரோமர் 3ஆம் அதிகாரத்திலே तीसरा अध्याय का 23वां वचन देखो क्या लिखा है, எபிசோ எத்தனைப்பா 3 के 20 20 हाँ 23 23 हाँ हाँ यस வாசி வாசி அதான். ओके यहाँ पर देखते हैं, फॉर ऑल हैव सिन्ड एंड कम शॉर्ट ऑफ द ग्लोरी ऑफ गॉड। हर एक जन ने क्या किया है, पाप किया है। वो வசனம் சொல்கிறது எல்லோரும் பாவம் செய்தோம் हर एक जन क्या किया है, எல்லாரும் என்ன செஞ்சாங்க பாவம் செய்தாங்க हम सोचते नहीं नहीं मेरा जो बच्चा पैदा हुआ वो पापी ही नहीं है। நம்ம நினைக்கிறோம் எனக்கு குழந்தை பிறந்தது அந்த குழந்தை யாரும் இல்லை பாவி இல்லைன்னு நினைக்கிறோம் हम देखते हैं कि हर एक जन जो मनुष्य का जो हमारा जो हम शरीर में है, சரீரத்துல எல்லாருமே जो पैदा होता है சரீரத்துல யாரெல்லாம் பிறந்தாங்களோ वो पापी है। அவங்க எல்லாம் பாவி आपको चोरी करने के लिए बच्चों को सिखाना नहीं पड़ता है, देखो உங்க பிள்ளைகளை நீங்க திருடுவதற்கு சொல்லி वो கொடுக்க उनके खून में ही है, அது அவங்க ரத்தத்திலே இருக்கு पाप उनके खून में ही है। பாவம் அவங்களுடைய ரத்தத்திலே இருக்கு दाविद कहता है कि मैं पाप में गर्भ में क्या हुआ, मैं जन्म लिया हूँ। தாவீது சொல்றான் என் தாய் என்னை பாவத்திலே கற்றுத்தந்தார் सो हमें ये जानना जरूरी है कि हम में से कितने भी हम वाइट पहने दो या कितने भी हम यहाँ पर ये स्टेज में खड़े होने दो, कि हम वो जो पासवान है, आपको जितना परमेश्वर की ज़रूरत है हमें भी उतना ही परमेश्वर की ज़रूरत है। நான் எவ்வளவு பாஸ்டா இருந்தாலும் உங்களுக்கு எப்படி தேவன் தேவைப்படுகிறதோ அதே போல எனக்கு ஆண்டவர் தேவைப்படுகிறார் एक आदमी नहीं है, क्या नहीं है, ஒருவருக்கு கூட இல்லை हम बाइबल में देख सकते हैं एनोक, अब्राहम, नोआ, डेविड, सब जन क्या है, महान महान है करके हम देखते हैं। நம்ம பாரதத்துல பார்க்கிறோம் ஆபிரகாம் டேவிட் எல்லாருமே பெரியவங்க நம்ம பைபிள்ல பார்க்கிறோம் वो हमारे नज़र में, परमेश्वर हमारे नज़र में बता रहे हैं। எங்கள் நம்முடைய பார்வையில அவங்க பெரியவராக தெரியப்படுகிறார் जब परमेश्वर के नज़र से हम देखते हैं, ஆனா ஆண்டவருடைய பார்வையில एक मनुष्य भी क्या नहीं है। ஒருத்தன் கூட நீதிமான் இல்லை हालेलुया। அல்லேலூயா इसीलिए हमें जानना है कि हम अपने अच्छे कामों से हम क्या स्वर्ग में नहीं जाते हैं। இதை வந்து நம்ம அறிஞ்சுக்கிறோம் நம்முடைய நல்ல காரியத்தினால நம்ம பரலோகம் போக முடியாது हमें फर्स्ट एक बात को सीखना है कि ये परमेश्वर का गिफ्ट है। இதெல்லாம் தேவன் கொடுக்கிற तो हम सारे जन बोलेंगे ये क्या है, एक उंगली उठाएंगे, एक उंगली उठाएंगे और बोलेंगे कि हाँ, और बोलेंगे कि ये परमेश्वर का गिफ्ट है। जोर जोर से बोलो, मैं जब तक सुनाई नहीं देगा मैं आगे नहीं जाऊंगा। हालेलुया। सो फर्स्ट हमें एक बात को सीखना है, ये जो उद्धार है ये हम कमाते नहीं है, परमेश्वर का गिफ्ट है।
நம்முடைய புத்தினாலேயோ நம்முடைய சுயத்தினாலேயோ நம்முடைய அறிவினால் கொடுப்பதெல்லாம் தேவன் கொடுக்கிற ஈவு. हालेलुया, हालेलुया। जब इन बातों को हम समझेंगे இதெல்லாம் நம்ம மனசுல வச்சுக்கிட்டா सब वो गिफ्ट का हमें क्या होगा, वैल्यू रहेगा। அந்த அந்த ரட்சிப்பு எவ்வளவு பெரியது என்பதை நாம் அறிய முடியும். अगर आप भी कमा रहे हैं நீயே சம்பாதிக்கிற அந்த கிட்ட तो आप ऐसे रहिए, அந்த காலரை விட்டு தூக்கிட்டு அலையலாம். सो हम ऐसे रहेंगे कि हमने ही कमाया है। நான் சம்பாதிச்சிருக்கிறேன். परमेश्वर कहते हैं ஆண்டவர் சொல்றாரு कि कोई भी क्या है धार्मिक नहीं है। ஒருவரும் நீதிமான் அல்ல. आइज़ाया 64 में हम देखते हैं, ஏசாயா 64ல பார்க்கிறோம். तो वहां पर हम देखते हैं कि हमारे जो अच्छे काम है वो कैसे है पता है, நம்முடைய நல்ல காரியத்தை என்ன वो சொல்லுதுன்னா गंदे कपड़े जैसे है கந்தா பழைய துணி மாதிரி இருக்குன்னு பைபிள் சொல்லுது. कि तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो। அதை நீ ஒண்ணுமே செய்ய முடியாது. अगर आपको अगर सचमुच लगता है कि आप अच्छे हो, நீ நல்லவனா இருந்தா आप अपने बगल को सूंघ कर देखो, நீ நல்லவன்னு சொன்னேன்னா உன் கம்ப்யூட்டர் கொஞ்சம் மோந்து பாருங்க நாரும். क्योंकि आप उतने गंदे हो। அவ்வளவு கந்தா அவ்வளவு मैं सही में बोल रहा हूँ। आप உண்மைதான் நான் சொல்றேன். कोई भी आप 1% सोचो मत कि आप अच्छे हो, 1% सोचो मत कि आप अच्छे हो। நீங்க கொஞ்சம் கூட ஒரு நிமிஷம் கூட நீங்க நல்லவன்னு நினைக்க கூடாது. अगर- நீங்க அவ்வளவு நான் अच्छा एक्सप्लेन कर रहे हैं, इनके लिए ताली बजाओ। ஆமா கை தட்டி நான் நல்லா நடிக்கிறேன். वो बात बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम में एक भी अच्छी बात नहीं है। இதுல இருந்து புரிஞ்சுக்கணும் நம்மகிட்ட எதுவுமே நல்லது இல்லை. अगर हम में कुछ अच्छी बात है அந்த ஏதாவது நல்லது இருக்குன்னா वो परमेश्वर ने हमें दिया हुआ है। ஆண்டவர் கொடுத்ததுதான் அதுதான் நல்லது. हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर हमारे अंदर है। ஏன்னா ஆண்டவர் நமக்குள்ள இருக்கிறார். हालेलुया। ஹalleluya. और दूसरा हम देखेंगे, हम खोलेंगे एफिशियन की पुस्तक அடுத்து நாம் பார்க்கிறோம் எபேசியருக்கு நிருபம் कि दूसरा अध्याय 2ஆம் அதிகாரம் 8वां वचन, 8வது வசனம். எபேசியர் 2:8 வசனம். For by grace are ye saved through faith, that not of yourself, it is the gift of God, not of works, let any man should boast। कोई तमिल पढ़ेंगे? I don't know. कोई तमिल में पढ़ेंगे एफिशियन की पुस्तक ஆ ஆ ரட்சிக்கப்பட்டது இது எங்கெல்லாம் உண்டானதல்ல தேவனுடைய ஈவு. और एक वचन नीचे पढ़ो। அதுக்கு அருகில் உள்ள வசனத்தை வாசிங்க. ஒருவனும் மேன்மை பாராட்டாமல் இருப்பானாங்க. हाँ, तो हम बहुत सारे टाइम, अगर ये जो घमंड है ना, घमंड இந்த பெருமை இருக்குல்ல, மேன்மை பாராட்டுகிற பெருமை कोरोना वायरस से भी बड़ा वायरस है, அது கொரோனாவோட ரொம்ப முடியுமா? क्योंकि कोरोना वायरस आपको नष्ट कर सकता है, பெருமை வந்து உங்க அந்த கொரோனா शरीर- உங்களை தான் காப்பாத்தும். शरीर। உங்க சரீரத்தை கெடுக்கும். पर जो प्राइड है, जो घमंड है, பெருமை வந்து वो आपको नरक में भी क्या कर सकता है, கொண்டு போக सकता நரகத்துக்கும் உங்களை கொண்டு போகும். एक अच्छे स्वर्गदूत को भी परमेश्वर स्वर्ग से गिरा दिया घमंड ने। இந்த பெருமையானது பரலோகத்தில் இருக்கிற சூரியனே கீழே தள்ளிச்சு. इसीलिए हमें क्या नहीं, हमें खुद के काम पे कभी भी क्या नहीं होना है, गर्व नहीं करना है। நம்ம நாமே பெருமையா நினைக்க கூடாது. हालेलुया। ஹalleluya. अपने आप को बोलो कि गर्व ना करे। நீங்க உங்களே பார்த்து சொல்லுங்க, பெருமையா நினைக்காத. கொஞ்சம் நேரம் சொல்லுங்க, பெருமையா நினைக்க பெருமைப்படாத. नहीं हो रहा है तो चिमटी लेकर बोलो, क्योंकि ऐसा बोलेगा तो भूल जाओगे। நீங்க எப்படி சொன்னீங்கன்னா மறந்துடுவீங்க. கொஞ்சம் உங்களை நுழுக்கி சொல்லுங்க. இது பெருமையா இருக்காங்க, சரீரத்தை பார்த்து பெருமையா இருக்காங்க. क्योंकि वो बहुत ही जल्दी हमारे लाइफ में आ जाता है। ஏன்னா அந்த பெருமை சீக்கிரம் நம்ம லைஃப்ல வந்து अच्छा कपड़ा पहन के आओ तो थोड़ा सा, நல்லா ட்ரெஸ் பண்ணிட்டு வந்தா உங்களுக்கு ஒரு பெருமை இருக்கு, நான் அழகா இருக்கேன். थोड़ा पैसा आ जाएगा, கொஞ்சம் பைசா கொடுத்து வந்துச்சுன்னா அதோட थोड़ा पढ़ाई लिखाई हो जाएगा, கொஞ்சம் நல்லா படிச்சிருக்கீங்கன்னா बहुत इजी है घमंड आना। உனக்கு இந்த பெருமை வருது ரொம்ப ஈஸி. पर आपको जमीन पे लाना वो तकलीफ है। ஆமா, நீ அது மறுபடியும் கீழே பூமி கீழே கொண்டு வரணும்னா ரொம்ப கஷ்டம். वो परमेश्वर के वचन जब पढ़ेंगे तभी हम नम्र होंगे। இப்போ ஆண்டவருடைய வேதத்தை வாசிக்க அதோட நீங்க प्रार्थना। सो यहाँ पर हम दूसरी बात देखते हैं कि क्या अनुग्रह के द्वारा क्या हम उद्धार पाते हैं। हम रक्षिके எப்படி पढ़ रहे हो, எப்படி ரட்சிக்கப்படுறோம்னா நம்ம அவருடைய கிருபையினாலே ரட்சிக்கப்படுறோம்। किरबे नाले कैसे, ஆண்டவருடைய கிருபையினாலே நாம் ரட்சிக்கப்படுகிறோம்। वो परमेश्वर का क्या है, किरबे। परमेश्वर का क्या है, वो गिफ्ट है। वो क्या है, परमेश्वर चाहते हैं, इसीलिए तुम क्या करते हो, हम उद्धार पाए। विश्वासத்தை கொண்டே ரட்சிக்கப்பட்டோம்। हालेलुया। आमेन। हम परमेश्वर के बिना हम क्या नहीं हो सकते हैं, हम ஆண்டவர் இல்லாம நாம ரட்சிக்கப்பட முடியாது, बिल्कुल नहीं हो सकते। முடியாது।
समझ में आ रहा है? புரியுதா? सो फर्स्ट हमने क्या सीखा? இதுல என்ன படிச்சோம்? आप बोलो। என்னம்மா? ரட்சிப்பு தேவனால் गिफ्ट है, पहला क्या है? गिफ्ट है। ரட்சிப்பு என்பது தேவன் கொடுக்கிற gift. முதல்ல दूसरा क्या है कि वो क्या अनुग्रह है परमेश्वर का। அது கிருபையினால நமக்கு கிடைக்கும். परमेश्वर का अनुग्रह है। ஆண்டவருடைய கிருபையினால அது கிடைக்கும். हालेलुया। ஹalleluya. सो इन दोनों बातों को हमें याद रखना है कि இதை நம்ம மனசுல வைக்கணும். அது மறந்துட கூடாது. अनुग्रह मतलब क्या है? கிருபை என்றால் என்ன அர்த்தம்? अनुग्रह मतलब परमेश्वर हम जिसके क्या है योग्य नहीं है। ஆண்டவருடைய கிருபை நமக்கு தருவதற்கு நம்ம யோக்கியவான்கள் அல்ல. हम योग्य नहीं है நம்ம அதுக்கு தகுதி இல்லை. और जो परमेश्वर तो भी देते हैं। நம்ம தகுதி இல்லாம இருக்கும்போதே ஆண்டவர் அதை தர்றாரு. அதுக்கு தர்ற கிருபை. हालेलुया। ஹalleluya. हम स्वर्ग में हम जाने के लायक नहीं है। நாம பரலோகம் போறதுக்கு நம்ம லாயக்கே இல்லாத ஆளு. हमको तो अगर कोई अमीर इंसान भी अगर आप नाके नहीं होगे तो वो लेगा नहीं आपको घर के अंदर। நம்ம எப்படிப்பா? कोई अमीर इंसान के घर में अगर हम नाके भी नहीं जाएंगे तो वो खुद ही नहीं लेगा। திருநெல்வேலியில் இருக்க பெரிய பணக்கார வீட்டில் நம்ம குளிச்சுட்டு போனா கூட சில நேரம் அவங்க இல்லை ஏற்றுக்க மாட்டாங்க. हाँ, சொல்றாரு. स्वर्ग पवित्र जगह है। ஆனா பரலோகம் பரிசுத்தமான ஒரு இடம். हम वहां पर जाने के क्या है? हम योग्य नहीं है, அங்க போவதுக்கு நமக்கு யோகியம் கிடையாது. पर तो भी परमेश्वर हमें स्वर्ग में देते ஆனாலும் हैं। ஆண்டவர் நம்மளை பரலோகத்துக்கு அனுமதிப்பதற்கு அவர் யோகியனா இருக்கார். और वो क्या है? परमेश्वर का अनुग्रह है। இது ஆண்டவருடைய கிருபை. हालेलुया। ஹalleluya. बहुत ही मुख्य है। ரொம்ப मुख्यமானது. और तीसरा हम देखेंगे, மூணாவது நம்ம பார்க்கிறோம். हम खोलेंगे टाइटस की पुस्तक तीतुस, தீத்து எழுதிருக்கோம். फर्स्ट थेस्सलोनियन, सेकंड थेस्सलोनियन, फर्स्ट तिमोथी, सेकंड तिमोथी, टाइटस। இப்ப என்ன சொல்லணும்? தீத்துவா. तिमोथी के अப்புறம் தீத்து எத்தனாவது அதிகாரம்? மூணாவது அதிகாரம் மூணாவது அதிகாரம் 5வது வசனம்। 5வது வசனம். ஆ. हालेलुया। ஹalleluya. परमेश्वर हमें कैसे उद्धार देते हैं? ஆண்டவர் நமக்கு எப்படி ரட்சிப்பு தருகிறாரா? नॉट बाय द वर्क्स ऑफ राइट, हमारे अच्छे काम के द्वारा नहीं। நம்முடைய நல்ல குணத்தினால அல்ல. आप कितने भी अच्छे काम करो எவ்வளவு நல்ல காரியங்களை செய்யுங்க, वो कुछ भी फायदा नहीं है। அது ஒரு பிரயோஜனம் கிடையாது. आप गरीबों को खाना खिलाओ, கஷ்டப்பட்டவனுக்கு சாப்பாடு கொடு, आप बहुत कुछ अच्छे काम कर सकते हो। நீங்க எந்த நல்ல வேலை செய்தாலும் சரி. आपको समझ में आया? आखिरी में ஸ்தோத்திரம். पूछो, आखिरी में समझ में आया? இதுல இருக்கவங்களுக்கு தெரியுதா பேசுறது புரியுதான்னு கேட்கறாங்க. नहीं समझ में आ रहा है तो ध्यान दो। ஆமா, நீங்க புரியாதாலும் நீங்க பாத்துக்கிட்டே अगर சொல்லிருக்கேன். अगर आप आपस में बात करोगे நீங்க பக்கத்துல பேசிட்டு तो இருந்தா ये इम्पोर्टेंट विषय को आप भूल जाओगे। இத நல்ல காரியத்தை நீங்க மறந்துடுவீங்க. आप नहीं सुनोगे तो भी मैं आपके दिमाग में डालने की कोशिश करूंगा। நீங்க கேட்காட்டாலும் நான் உங்க மூளையில இதை போடுறதுக்கு ரெடி பண்ணிக்கிட்டே இருப்பேன். क्योंकि ये स्वर्ग जाने के लिए एक ही रास्ता है। நீங்க பரலோகம் செல்வதற்கு ஒரே வழி ஒரு வழி. अगर आप इन बातों को भूल जाओगे, இதை நீங்க மறந்துட்டீங்கன்னா आप कितने भी एनकरेजिंग सरमन सुन सकते हो, நீங்க प्रचार, ரொம்ப பிரச்சாரம் வந்து ரொம்ப சந்தோஷமான பிரசங்கத்தை நீங்க கேட்டிருப்பீங்க. विश्वास, इसके बारे में उसके बारे में, விசுவாசம் அது இது இதெல்லாம் நிறைய கேட்டிருப்பீங்க. पर ये बहुत ही मुख्य है। ஆனா இது ரொம்ப முக்கியம். क्योंकि इसके बिना तुम क्या कर सकते हो? இது இல்லாம நீங்க பரலோகம் போக முடியாது. इसीलिए मैं आपको और एक बार ध्यान देने के लिए, உங்களுக்கு மறுபடியும் உங்களுக்கு சொல்றேன். सो यहाँ पर हम देखते हैं இங்க பாக்குறோம் कि हम हमारे अच्छे काम के द्वारा उद्धार नहीं पाते हैं, நம்முடைய நல்ல காரியத்தினால நம்ம ரட்சிக்கப்படுவது கிடையாது. ये परमेश्वर की दया की वजह இது से। ஆண்டவருடைய தயவுனால நமக்கு கிடைக்குது. दैव दैव தயவு. हालेलुया। ஹalleluya. सो दैव मतलब क्या है? இது தயவுனா என்ன அர்த்தம்? हम देखते हैं अनुग्रह और ये दया है, वो दो अलग अलग चीज है। கிருபை என்பது வேறு, தயவு என்பது வேறு. हम बहुत टाइम प्रार्थना करते हैं, हम दोनों को एक साथ में बोलते हैं, हम सोचते हैं कि ये एक है। நம்ம ஜெபம் பண்ணும்போது சிலர் இது ரெண்டு சேர்த்து சொல்றேன், ரெண்டு ஒண்ணுன்னு நினைக்கிறோம். அது ரெண்டு ஒண்ணு அல்ல. ये दो अलग अलग बात है। இதெல்லாம் தனித்தனியான விஷயம். पहले जो हमने सीखा, दूसरा अनुग्रह जो है, அந்த கிருபை என்பது वो जो परमेश्वर हमको जो योग्य नहीं वो देते हैं।
நம்ம தகுதி இல்லாதவர்களுக்கு தகுதியாய் கொடுப்பதுதான் கிருபை. और ये जो दया है, இந்த தயவு என்பது, जिसके पूरे योग्य है हम, தயவு என்பது எல்லாருக்கும் எல்லா யோக்கியம் இருக்கு, நல்லது இருக்கு, और परमेश्वर नहीं देते हैं. அவங்களுக்கு கொடுப்பது அல்ல. जैसे नरक, எப்படி இருக்கு நரகம்? क्योंकि हम हर एक जन नरक जाने के योग्य है. நம்ம எல்லாரும் நரகத்துக்கு போறதுக்கு தான் தகுதியான ஆட்கள். सहमत है? बुरा लग रहा है, राइट? इसमें हाथ नहीं उठा रहे जल्दी को, क्योंकि वो सच्चाई है, कड़वा सच्चाई है. நரகத்துக்கு போறதுக்கு இன்னொரு கையை கொடுக்க மாட்டேங்கிறீங்க. क्योंकि वो डर लग रहा है, பயமா இருக்குதா? पर वो कड़वा सच है ஆனா அந்த கஷ்டமான வார்த்தை தான் உண்மை. कि नरक के क्या है, हम योग्य है. அந்த நரகத்துக்கு யோக்கியமான ஆட்கள் தான் நம்ம ஒரு காலத்துல. आप ऐसे कर रहे हो जैसे कि आपने कभी पाप ही नहीं किया, ऐसा है क्या? நீங்க அப்படி உட்கார்ந்திருக்கீங்க பாருங்க, நீங்க பாவமே செய்யாத ஆத்மா. कभी झूठ नहीं बोला आपने, உட்கார்ந்திருக்கீங்க, நீங்க எப்பவுமே பொய் சொன்னது கிடையாதா? कभी चोरी नहीं किया आपने, மாதிரி கலந்த திருடுனதே கிடையாதா? गाली नहीं दिया आपने, நீங்க யாராவது கெட்ட வார்த்தை பேசிருக்கீங்களா? शराब नहीं दिया क्या आपने? யாருக்கு எத்தனை சாபம் போட்டிருக்கீங்க? हाँ, இதெல்லாம் செஞ்சிருக்கீங்களா? मैं नहीं जानता हूँ, अपने हृदय को जांच के देखो. எனக்கு தெரியாது, ஆனா உங்க இதயத்தை நீங்க சோதிச்சு பாருங்க, உங்களுக்கு தெரியும். अभी बोलो कि हम नरक जाने के योग्य है क्या? நம்ம நரகத்துக்கு போகிறது தானே யோக்கியமான ஆட்கள். हाँ क्या नहीं? ஆ, हाँ, अभी थोड़ा हिला रहे. இப்பதான் கொஞ்சம் ஆட்கள். परमेश्वर नरक को हमको नहीं दे रहे क्योंकि परमेश्वर हमसे प्रेम करते हैं. ஆண்டவர் நமக்கு நரகத்தை தருகிறவர் அல்ல, காரணம் அவர் நம்மை நேசிக்கிறார். हालेलुया. परमेश्वर उधर से हमें छुड़ाते हैं, அதிலிருந்து நம்மை விடுவிக்கிறார், रक्षिक्கிறார். அதிலிருந்து நம்மை மீட்டு கொண்டு. हालेलुया. ஹalleluya. सो ये तीन बात बहुत मुख्य है कि परमेश्वर हमारे उद्धार के लिए सब कुछ करते हैं. ஆண்டவர் நம்முடைய ரட்சிப்புக்காக எதையும் செய்கிறார். हालेलुया. ஹalleluya. परमेश्वर एकमात्र खुदा ஆண்டவர் ஒருவர்தான் தேவன், जो स्वर्ग छोड़कर इस संसार में आए. அவர் நமக்காகவே பரலோகத்தை விட்டு பூலோகத்துக்கு வந்தார். क्यों? ஏன்? क्योंकि हमें बचाने के लिए. ஏன்னா நம்மளை காப்பாற்றுவார். क्योंकि हम अपने आप को बचा नहीं सकते हैं. நம்மை காப்பாற்ற முடியாது. वो जो क्रूस को परमेश्वर यीशु मसीह ने उठाया, जब हम ஆண்டவர் சுமந்த அந்த சிலுவையானது, वो सब हम उठाना चाहिए था. அதெல்லாம் நம்ம தூக்க முடியாது. जो कोड़े खाए அந்த அடிபட்டதெல்லாம் वो हम खाना चाहिए था. जो कांटे का मुकुट था உள்மொழி சுத்தப்பட்டது அது நமக்கு தான் வைக்கப்படும். वो हम खाना चाहिए थे. நமக்குரியது தான். जो खीला था இந்த கையில் அடிக்கப்பட்ட ஆணியானது वो हम खाने चाहिए थे. நம்ம அடிக்கப்படும். जो मुंह में थूके गए थे மூஞ்சில துப்பப்பட்டது वो हम நமக்கு துப்பக்கூடியது. हमें हमारे कपड़े को निकालने चाहिए थे. துணியதான் அவர் கலத்தணும். पर परमेश्वर ने सब कुछ किया ஆனா அவர் நமக்காக எல்லாத்தையும் செய்தார். क्योंकि परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं. ஏன்னா அவர் உங்களை என்னை நேசிக்கிறார். क्योंकि परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं. ஆண்டவர் உங்களை நேசிக்கிறார். क्योंकि ये परमेश्वर का गिफ्ट है, இது ஆண்டவர் கொடுக்கிற ஒரு gift. ये परमेश्वर का अनुग्रह है, ஆண்டவர் கொடுக்கிற கிருபை, ये परमेश्वर का दया है. ஆண்டவர் கொடுக்கிற தயா. हालेलुया. ஹalleluya. इन तीनों बातों को हम एक बार आपके मुंह से सुनना चाहते हैं. இந்த வாயில இருந்து நான் மறுபடியும் இந்த மூணு सो पहला क्या है, कोई याद दिलाएगा? முதல்ல என்ன கிடைக்கும்? रक्षिप परमेश्वर का क्या है? गिफ्ट है. ரட்சிப்பு என்பது முதலாவது ஆண்டவர் கொடுக்கிற gift. बोलो बोलो. ஈவு. முதலாவது ரட்சிப்பு ஈவு. ओके, दूसरा क्या है? கிருபை. रक्षिप எனக்கு பின்னாடி ட்ரை பண்ணுங்க. ரட்சிப்பு ரட்சிப்பு ஆண்டவர் கொடுக்கிற ஆண்டவர் கொடுக்கிற அனுகிரக அனுகிரகம். கிருபை. கிருபை. கிருபை என்னது? கிருபை. மூணாவது ரட்சிப்பு ரட்சிப்பு ஆண்டவருக்கு ஆண்டவர் கொடுக்கிற தயவு. தயவு. हालेलुया. ஹalleluya. गिफ्ट gift. கிருபை. தயவு. तो हम यहाँ पर देखते हैं, तीन बातों को हम देखते हैं. மூணு காரியத்தை நாம் பார்த்திருக்கிறோம். पिता, பிதா, पुत्र, குமாரன், पवित्र आत्मा. பரிசுத்த ஆவியானவர். सो इनमें हमारा उद्धार क्या होता है? पूरा है, क्योंकि यीशु मसीह ने क्रूस पर कहा क्या है? इट इज फिनिश्ड. ये पूरा हुआ. நான் ஆண்டவர் சிலுவையில தன்னுடைய காரியத்தை எல்லாத்தையும் முழுவதும் செய்து முடித்தார். सो हमारा जो रिडेम्पशन, हमारा जो उद्धार है, நம்முடைய ரட்சிப்பானது वो पूरा पूरा परमेश्वर का काम है. அதெல்லாம் ஆண்டவருடைய வேலை. पर हमें क्या करना है? நம்ம என்ன செய்யணும்னா कुछ इम्पोर्टेंट बातों को करना है. ஒரு சில முக்கியமான காரியத்தை நாம செய்யணும். परमेश्वर ने जो किया है ஆண்டவர் என்னெல்லாம் செய்தாரோ
उसमें हमें सिर्फ आमेन बोलना है. क्या करना है? என்னதான் நமக்கு செய்தாரோ அதுக்கு நம்ம ஆமென்னு சொல்லணும். लाइक परमेश्वर ने पूरा प्रार्थना कर दिया, ஆண்டவர் நம்மளால எல்லாம் நமக்காக ஜெபம் பண்ணாருன்னா हमें सिर्फ आखिरी में आमेन बोलना है. நம்ம கடைசியா ஆமென்னு சொல்லணும். ये हमारे उद्धार के लिए हमें करने का काम है. இதுதான் நம்முடைய ரட்சிப்புக்கு நம்ம செய்யக்கூடிய வேலை. सो वैसे जैसे परमेश्वर ने 3 बड़े बड़े कामों को किए हैं, போல ஆண்டவர் பெரிய பெரிய காரியத்தை 3 காரியத்தை செய்திருக்கார். वैसे 3 बातों को हमारे जीवन में क्या करना है? उद्धार के लिए करना है. அதெல்லாம் நாமளும் நம்முடைய ரட்சிப்புக்காக ஆண்டவர் செய்ததை நாமளும் செய்யணும். नहीं, आपको कैंडल नहीं जलाना है, இதுக்காக நீங்க மெழுகுவர்த்தி பொருத்த வேண்டாம், नारियल नहीं फोड़ना है, இதுக்காக நீங்க தேங்காய் உடைக்க வேண்டாம், घुटने में नहीं चलना है, முழங்காலே வேளாங்கண்ணி பக்கம் நடந்து போக வேண்டாம், बकरी को नहीं काटना है. ஆடு வெட்ட வேண்டாம். वो सब क्या दुनिया क्या करता है? रीति रिवाज है. அதெல்லாம் உலகத்தார்கள் செய்கிறது. ஆனா நம்ம 3 காரியம் செய்யணும் இந்த ரட்சிப்புக்காக. हालेलुया. அல்லேலூயா. तो जब हम देखते हैं इब्रानियों की पुस्तक में எபிரேயர்கள் நிருபம் 7वां अध्याय 7வது அதிகாரம் 25वां वचन, हम जल्दी जल्दी खोलेंगे. 25வது வசனத்தை வேகமா எடுத்து வாசிப்போம். हालेलुया. हालेलुया. और एक बार पढ़ेंगे. இன்னொரு டைம் வாசிக்காத. हालेलुया. அல்லேலூயா. परमेश्वर कहते हैं कि उद्धार पाने के लिए हमें क्या करना है. ஆண்டவர் சொல்றாங்க कि நம்மளுக்கு ரட்சிப்பு படுறதுக்கு நம்மளுக்கு என்ன பண்ணணும்? क्या करना है? क्या करना है? हमें क्या करना है? हमें நாம் ரட்சிக்கப்படுவதற்கு என்ன செய்ய வேண்டும்? முதலாவது अगर हम उस वचन को ध्यान से पढ़ते हैं, परमेश्वर இந்த कहता है कि வசனத்தை நாம தியானமா படிச்சோம்னா जो परमेश्वर के पास आते हैं कम, யாரெல்லாம் ஆண்டவரிடத்துல வராங்களோ वचन कहता है राइट कम. सो यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर इस संसार में आके उद्धार दे दिए हैं ஆண்டவர் இந்த பூமிக்கு வந்து ரட்சிப்பு கொடுத்துட்டாரு. सारे जन के लिए. எல்லாருக்கும் ரட்சிப்பு पर கொடுத்தாரு. सबसे मुख्य इस चीज में यह है முக்கியமானது என்னன்னா कि हमें परमेश्वर के पास आना है. நம்ம எல்லாரும் ஆண்டவரிடத்துல வருவது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது. हमें अपने मन को फिरा कर क्या करना है? நம்முடைய மனதை திருப்பி கொண்டு ஆண்டவரிடத்துல வருவது ரொம்ப முக்கியமானது. बहुत सारे जन इस बात पे चूक जाते हैं, இந்த விஷயத்துல நிறைய பேர் மறந்துடுறாங்க. घमंड, பெருமை. कि हम क्यों परमेश्वर के पास जाए. நான் எதுக்கு ஆண்டவரிடத்துல போகணும்? बाइबल में हम देख सकते हैं परमेश्वर हर एक जो परमेश्वर के पास आते हैं, परमेश्वर हर एक को क्या करते हैं? யாரெல்லாம் ஆண்டவரிடத்துல வராங்களோ ஆண்டவர் என்ன செய்யறாருன்னா आशीष करते हैं, उनको सुख देते हैं. கொடுக்கிறாரு, அவங்களை விடுவிக்கிறாரு. पर जो कोई परमेश्वर के पास आता है, யாரெல்லாம் ஆண்டவரிடத்துல வராங்களோ जो कोई परमेश्वर के पास आता है, யாரெல்லாம் ஆண்டவரிடத்துல வராங்களோ सो फर्स्ट थिंग हमें ये सीखना है முதலாவது இதை கத்துக்கிடணும். कि हमें मन फिरा कर परमेश्वर यीशु मसीह के पास आना है. நான் மனம் திரும்பி ஆண்டவரிடத்துல வரணும். முதலாவது கத்துக்கணும். बाइबल में देखते हैं ये मन फिराना, மனம் திருப்புதல் என்பது ये सबसे इम्पोर्टेंट प्रीचिंग है. முக்கியமானது பைபிள். और बहुत सारे कलीसिया में ये प्रचार नहीं होता है இதெல்லாம் अनेक சபைகள்ல பேசுவதே கிடையாது. क्योंकि वो लोगों को पसंद नहीं आता है. அவங்க ஜனங்கள் அதை விரும்ப மாட்டாங்க. यीशु मसीह ने पहला, अगर बाइबल में अगर खोल के देखोगे, यीशु मसीह का पहला प्रचार क्या था? रिपेंटेंस, திறந்து இயேசு கிறிஸ்து முதலாவது பண்ண பிரசங்கம் என்னன்னு கேட்டா मन फिराओ. மான்சிரம் மனதின் சாட்சி. जॉन द बैप्टिस्ट, யோவான் ஞானஸ்நானம் கொடுத்தாரு. अगर उसका भी पहला प्रचार अगर आप सुनोगे அவருடைய பிரசங்கத்தை நீங்க முதல் பிரசங்கத்தை கேட்டீங்கன்னா तो बाइबल में कहते हैं कि उन्होंने भी वही कहा कि मन फिराओ. அவரும் சொன்னாரு, யோவானும் சொன்னாரு, மனம் திரும்புங்கள். और 12 शिष्य जब होते हैं, சிஷ்யர்கள் இருக்காங்க. उनका पहला प्रचार அவருடைய பிரசங்கமும் कि यही है कि मन फिराओ. மனம் திரும்புங்கள். बहुत टाइम क्या होता है, हम मन फिराने के लिए तैयार नहीं होते हैं. அநேக நேரம் நாம மனம் திரும்புவதற்கு ஆயத்தமாக இல்லை. हम सोचते हैं कि मैं बचपन से ये विश्वास करती हूँ यही सही होगा. நான் பிறந்ததிலிருந்து இப்படிதான் நான் இருக்கேன், இதுதான் சரி அப்படின்னு நம்ம நினைச்சிட்டு இருக்கிறோம். नहीं, वो बहुत गलत है. அதெல்லாம் தப்பான ஒரு பாத். एक बस में मैं गया था, ஒரு பஸ்ல நான் போயிருந்தேன். वहाँ पर 3 भगवानों के क्या है फोटो था. அந்த பஸ்ல போயிருக்கும்போது 3 சாமி போட்டா இருந்தது. उसमें से एक यीशु मसीह. அதுல ஒருத்தர் இயேசு கிறிஸ்து. तो उनका विश्वास है कि हजारों में से एक यीशु मसीह. அந்த பஸ் ஓட்டுறவருக்கும் பஸ்ல இருக்கவங்களுக்கும் ஒரு நம்பிக்கை, 1000 கடவுள்ல இயேசு ஒரு கடவுள். அதனால அந்த போட்டோ வச்சு लोग बोलते हैं ना 33 करोड़. முக்கோடி
हाँ। கடவுள் தான். அதுலயும் அவரு ஒரு கடவுள் नहीं போட்டோ नहीं, வச்சிருக்காங்க. ये अगर आपका विश्वास है कि परमेश्वर यीशु मसीह इन हजारों में एक है, वो गलत है। நீங்க அப்படி விசுவாசித்தீங்கன்னா அது தப்பானது. और आप नई स्वर्ग में बिल्कुल भी नहीं जा पाओगे। பரலோகம் போகவே முடியாது. आपको विश्वास करना है और मन फिराकर यीशु मसीह के पास आना है விசுவாசிக்க வேண்டும். மனதிலிருந்து இயேசுவிடத்தில் कि यीशु मसीह ही आपको उद्धार दे सकते இயேசு हैं। கிறிஸ்துவே உங்களுக்கு ரட்சிப்பை தர முடியும். सिर्फ यीशु मसीह ही दे सकते இயேசு கிறிஸ்து ஒருவர் தான் உங்களுக்கு ரட்சிப்பை. हैं। हालेलुया। ஹalleluya. हमें मन फिराना बहुत इंपॉर्टेंट है, மனம் திரும்புவது ரொம்ப முக்கியம். क्योंकि आप मन नहीं फिराओगे மனம் திரும்பலனா आप वैसे के वैसे ही रहोगे। அப்படியே தான் இருப்பீங்க. तो ये एक पहली बात है कि हमें हमारे मन फिराकर हमारे गलत सोच को छोड़कर यीशु मसीह के पास आना है। பழைய சிந்தனைகளை விட்டு மனதிலிருந்து இயேசுவிடத்தில் வரணும். जब हम दूसरा बात देखते हैं जो हमारे जीवन में करना है, हमें विश्वास करना है। இரண்டாவது காரியம் நாம் விசுவாசிக்கணும். ये वचन सबको पता है, जॉन 3:16, जो कोई परमेश्वर पर विश्वास करता है वो उद्धार पाता है। இந்த வசனம் எல்லாத்துக்கும் தெரியும். யோவான் 3 அதிகாரம் 15 வசனம். ஆண்டவரை விசுவாசிக்கிறவன் ரட்சிக்கப்படுவான். हालेलुया। ஹalleluya. सो यीशु मसीह पर विश्वास करना क्या है? ஆண்டவரிடத்தில் விசுவாசம் வைப்பது என்றால் बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि हमें, ये देखो यहाँ पर देखो लिखा है गॉड, இங்க எழுதப்பட்டிருக்கு God. एक ही परमेश्वर है जो स्वर्ग छोड़कर इस संसार में आए, धरती पर ஒரே ஒரு आए। தேவன் தான் பரலோகத்தை விட்டு இந்த பூலோகத்துக்கு வந்தார். हमें ये एक विषय को हमेशा विश्वास करना है कि सिर्फ एकमात्र खुदा है ஒன்னே ஒன்று விசுவாசிக்கணும். ஒரே ஒரு தெய்வம் இயேசு கிறிஸ்து. जो स्वर्ग छोड़कर इस संसार में आए, பரலோகத்தை விட்டு இந்த பூமிக்கு வந்தார். वो मेरे लिए आए। அவர் எனக்காகவே வந்தார். उन्होंने मेरे लिए எனக்காகவே வந்தார். लहू को बहाया, ஆமா, எனக்காகவே அவர் காயங்கள் ஆக்கப்பட்டார். लहू को बहाया, ரத்தத்தை சிந்தினார். उन्होंने मारा गए, அடிக்கப்பட்டார். वो गाड़ा गए அவர் அமுக்கப்பட்டார். और तीसरे दिन जी उठे। மூன்றாவது நாள் அவர் உயிரோடு எழுப்பப்பட்டார். जब हम इस सत्य को हम विश्वास करते हैं, சத்தியத்தை நாம் விசுவாசித்தால் तब हमारे जीवन में क्या होगा? அப்போதுதான் நம்முடைய வாழ்க்கையில் என்ன நடக்கும்? जी रक्षिप वरु। ரட்சிப்பு உண்டாகும். हालेलुया। मैं ये इसलिए मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि बहुत सारे जन सोचते हैं कि हम परमेश्वर यीशु मसीह पर विश्वास करने पर क्या होगे? हम उद्धार पाएंगे। பெரியவர் நினைக்கிறாங்க இயேசு நம்மளோட நமக்கு ரட்சிப்பு கிடைக்கும். सिर्फ यीशु मसीह पर विश्वास नहीं, यीशु मसीह இயேசு கிறிஸ்து மேல நம்பிக்கை வைப்பதனால நீங்க ரட்சிக்கப்படுவது. एक ही परमेश्वर आपको उद्धार कर सकता है, स्वर्ग ले जा सकता है, वो यीशु मसीह है। वो विश्वास करना इम्पोर्टेंट இதை விசுவாசிக்கணும். ஒரே ஒரு தெய்வம் தான் இயேசு கிறிஸ்து. அவர்தான் என்னை ரட்சிக்க முடியும். அவர்தான் என்னை பரலோகம் கொண்டு போக क्योंकि- முடியும். விசுவாசிக்கணும். क्योंकि इस संसार में बहुत सारे यीशु मसीह है। உலகத்துல நிறைய இயேசு இருக்கிறார். झूठे यीशु मसीह आएंगे करके हम मत्ती 24 में देख सकते हैं। ரொம்ப ஏகப்பட்ட பொய் இயேசு கிறிஸ்து தான் முன்ன நான் மத்தி 24 நம்ம பார்க்குறோம் कि ரொம்ப பொய் இயேசு வருவாருன்னு நம்ம பார்க்குறோம்। பைபிள்ல 24 हाँ, कल्ला क्रिस्तु अभी भी ये सही है, क्योंकि साउथ कोरिया में जब हम देखते हैं वहाँ पर लोग कहते हैं कि मैं, एक आदमी बोलता है मैं यीशु मसीह हूँ। சவுத் கொரியா ஒரு சொல்றாரு நான் தான் இயேசு சொல்றாரு. हम बाइबल के टाइम में भी देखते हैं वहाँ पर भी एक यीशु मसीह नाम का एक व्यक्ति है। பைபிள்ல இயேசு கிறிஸ்து உயிரோடு இருக்கும்போது ஒருத்தன் நான் தான் இயேசு சொல்றாரு. हम कोई भी संसार के यीशु मसीह को पकड़ेंगे, உலகத்தில் உள்ள கிறிஸ்துவை நம்ம பிடிக்க முடியாது. वो आपको स्वर्ग में नहीं लेके जा அவங்களை सकते। பரலோகம் கொண்டு போக முடியாது. एकमात्र खुदा को हमें ढूंढना है। ஒரே தேவனாகிய கிறிஸ்து இயேசுவை விசுவாசிக்கணும். அவர்தான் நம்ம பரலோகம் கொண்டு போகணும். सो फर्स्ट हमें क्या करना है? मन फिराकर यीशु मसीह के पास முதலாவது आना நம்ம மனதிலிருந்து இயேசுவிடத்தில் வரணும். और हमें यीशु मसीह पर विश्वास करना है, वो एकमात्र खुदा है। இரண்டாவது நாம் அவரே தெய்வம் என்று சொல்லி அவரை விசுவாசிக்கணும். वो संसार में आए, அவர் பூமிக்கு வந்தாரு. वो मारा गए, அவர் அடிக்கப்பட்டாரு. अपने लहू को बहाया, ரத்தத்தை சிந்தினாரு. गाड़ा गए அவர் அடிக்கப்பட்டாரு. और तीसरे दिन जी उठे। மூணாவது நாள் உயிரோடு எழுப்பப்பட்டார். मैं बार बार बोल रहा हूँ இது அடிக்கடி நீ சொல்லிக்கிட்டே क्योंकि இருக்கணும். ये सत्य है, இதுதான் சத்தியம். ये इतिहास गवाह है, இதுதான் சாட்சி. हिस्ट्री गवाह है, सिर्फ बाइबल ही नहीं, இதுதான் சரித்திரம். ये बाइबल ही नहीं, इतिहास गवाह இது है। வந்து சரித்திரம். जब हम कैलेंडर्स में देख सकते हैं, கேலண்டரை பார்க்கிறோம். यीशु मसीह आने के बाद ही इस संसार का 2022 साल हुआ है। கிறிஸ்துவுக்கு முன் கிறிஸ்துவுக்கு பின் என்று கேலண்டர் சொல்லுது. यीशु मसीह सच्चा है। இயேசு கிறிஸ்துவே உண்மை. हालेलुया। हालेलुया. और तीसरा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जो हमारे जीवन में करना முக்கியமான है। காரியம் जब हम देखते हैं, जब हम ये देखते हैं कि हमें क्या करना है, हमें यीशु मसीह को, हम बाइबल कम समय हम खोलेंगे तो भी जॉन யோவான் எழுதின சுவிசேஷம் 1 पहला अध्याय 1ஆம் அதிகாரம் 12वां वचन। 12ஆம் வசனம். யோவான் 1ஆம் அதிகாரம் 12ஆம் வசனம். அவருடைய நாமத்திலே விசுவாசம் உள்ளவர்களாய் அவரை ஏற்றுக்கொண்டவர்கள்
அத்தனை பேர்களும் தேவனுடைய பிள்ளைகளாகும்படி அவர்களுக்கு அதிகாரம் கொடுக்கிறார். हालेलुया। அல்லேலூயா. मैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दो। இது ரொம்ப முக்கியம். கொஞ்சம் உங்க மனசுல கவனிங்க. मैं आपको और एक 5 मिनट लेने वाला हूँ, मेरे को இன்னொரு माफ 5 करें। நிமிஷத்துல நான் முடிச்சிருவேன். आप अपने बाजू वाले को और एक बार याद दिलाए कि एक 5 मिनट ध्यान दो। பக்கத்துல இருக்கிற பார்த்து சொல்லுங்க 5 நிமிஷம் கொஞ்சம் ஞாபகம் கொஞ்சம் பாருங்க. ये 5 मिनट आपको क्या कर सकते हैं, आपके लाइफ में बदलावट ला இந்த सकता है। 5 நிமிஷத்துல உங்க வாழ்க்கை மாறும். फर्स्ट थिंग हमने देखा कि हमें मन फिराना है। முதல்ல பார்க்கணும் மனம் திரும்பணும். अगर आप सोचते हो कि आपको यीशु मसीह की ज़रूरत नहीं है, உங்களுக்கு ஆண்டவருக்கு தேவை இல்லைன்னா तो आप अपने लाइफ में क्या होंगे, आपका पैसा, உங்க வாழ்க்கை உங்க பணம் आपका धन दौलत, உங்களுடைய சொத்து आपकी बीवी बच्चे, மனைவி பிள்ளைகள் आपको इन सब से आप क्या होगे, सेटिस्फाइड होगे, अच्छे रहेंगे। पर ये सब चीज़ आपको उद्धार नहीं देने वाला है। आपको जब सही रीति से आप मन फिराकर परमेश्वर से प्रार्थना करके आओगे, நீங்க உண்மையான மனம் திரும்புதலோடு இயேசு கிறிஸ்துவிடம் வருவீங்கன்னா मनन तिरुबल मीन्स ही टर्न होता है। நீங்க திரும்பி வருவது என்பது அர்த்தம். हाँ, और हमें परमेश्वर पर आके हमें क्या करना है, विश्वास करना है। நீங்க வந்து ஆண்டவரை விசுவாசிக்கணும். और विश्वास करने के साथ साथ हमें परमेश्वर को हमारे जीवन में अपनाना है, விசுவாசத்தோடு அந்த இயேசு கிறிஸ்துவை நம்ம நமக்குரியவங்களா எடுத்துக்கணும். स्वीकारना है। அதை ஏற்றுக்கணும். बाइबल कहता है, राइट, பைபிள் அப்படிதான் சொல்லுது. जो कोई यीशु मसीह को ग्रहण करता है, யாரெல்லாம் परमेश्वर இயேசுவை ஏற்றுக்கொண்டார்களோ परमेश्वर उनको बच्चे होने का अधिकार देते हैं। அவங்க எல்லோருக்கும் அவருடைய பிள்ளைகளுக்கு அதிகாரத்தை கொடுத்தார். मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, ध्यान दो। இது ஏன் சொல்றேன்னா கொஞ்சம் ஞாபகமா கேளுங்க. आप इस संसार, क्योंकि मैं जब 20 साल का था, मैं उसके पहले प्रार्थना करता था, बाइबल पढ़ता था, सब था। मेरा दिमाग से मैं क्या था, उद्धार पाया था। நான் 20 வயசுக்கு முன்னக்கூடி நான் ஜெபம் பண்ணேன், பிரச்சாரம் பண்ணேன். என் மனசுல என்னுடைய புத்தியில இப்படிதான் पर இருந்துச்சு. यीशु मसीह को मैंने मेरे लाइफ में क्या नहीं किया, என்னுடைய லைஃப்ல இயேசுவை நான் ஏற்றுக்கொள்ளல. क्यों नहीं किया पता है? ஏன் ஏற்றுக்கொள்ளல? अभी मैं यंग हूँ, நான் வாலிபமா இருக்கேன். अभी मैं यीशु मसीह के पीछे चलेगा तो मेरा लाइफ क्या हो जाएगा, இப்போ வாலிபனா இருக்கேன். இப்போ நான் இயேசுக்கு பிரச்சார பண்ணனும்னா என்னுடைய லைஃப் என்ன ஆகுது? मेरे पिताजी जैसे हो जाएगा। எங்க அப்பா மாதிரியே பாஸ் ஆயிடுவேன். அப்பா கூடாதுன்னு நினைச்சேன். मेरे को लाइफ को और जीना है। நான் வாழ்க்கையில இன்னும் சந்தோஷமா இருக்கணும்னு நினைச்சேன். मैंने संसार के बहुत गंदे गंदे ड्रग्स भी किए, நான் வந்து என்னுடைய வாலிப வயசுல ட்ரக்ஸ் குடிச்சேன். அதாவது போதைக்கு அடிமையா இருந்தேன். बहुत सारा। मुंबई में बहुत फेमस है और मैं उसमें सबसे टॉप में था। மும்பையில ரொம்ப போதைக்கு அடிமையானதுல ரொம்ப முக்கியமான ஆளு. मेरी माँ यहाँ पर साक्षी है उसकी, எங்க அம்மா எனக்கு சாட்சி. क्योंकि लाइफ में बहुत क्या, क्योंकि ये मेरा लाइफ था कि मैं यीशु मसीह को अपनाऊंगा, जब समय आएगा, बूढ़ा हो जाऊंगा, நினைச்சுக்கிட்டேன் நான் இயேசுக்கிட்ட வருவேன் வயசான காலத்துல வருவேன். இப்போ நான் வாலிபத்துல நல்லா சந்தோஷமா இருக்கணும்னு சொல்லி ட்ரக்ஸ் குடிக்க ஆரம்பிச்சேன். सो मेरा ये क्या था कि मैं जानता हूँ, எனக்கு நல்லா தெரியும், विश्वास भी करता हूँ, நம்புறேன். पर अभी मुझे नहीं ஆனா चाहिए, எனக்கு இப்போ இயேசு தேவையில்லை. अभी नहीं चाहिए। எனக்கு இயேசு இப்போ தேவையில்லை. यीशु मसीह के भी 12 चेले थे, ஆமா, இயேசு கிறிஸ்துவோட 12 சிஷ்யர்கள் இருந்தாங்க. उसमें बहुत सारे जन, 12 में 11 उद्धार पाए थे, அதுல 12ல 11 ரட்சிக்கப்பட்டது. उसमें एक था, ஒருத்தன் இருந்தான். आपको पता है, जूदास। அவன் பேர் யூதாஸ். वो क्या था, यीशु मसीह को जानता था, அவன் இயேசு கிறிஸ்துவை நல்லா தெரியும். 3.5 साल यीशु मसीह के साथ चला, 3 வருஷம் இயேசுவோடு நடந்தான். सब चमत्कारों को देखा, எல்லா அற்புதத்தை பார்த்தான். विश्वास किया, எல்லாம் நம்பினா. यीशु मसीह का ट्रेजरर भी था, ஆண்டவருடைய கேஷியரா இருந்தான். सब था। எல்லாம் தான். यीशु मसीह को ग्रहण किया, இயேசு கிறிஸ்துவை ஏற்றுக்கொண்டான் नहीं किया, இல்ல. सिर्फ उस बात में वो चूक गया। அவன் ஒரு சில இதுல அமைங்கி இருந்தான், பொய்யனா இருந்தான். सो हम देखते हैं कि लोग आपको देख सकते हैं कि अरे आप कितना अच्छा काम करते, उद्धार पाए हैं, நீங்க உங்களை மனுஷன் வெளிய உலகம் உங்களை பார்க்கும்போது ஐயா இவங்க எவ்வளவு நல்லவங்களா இருக்காங்க, இவங்க ரட்சிக்கப்பட்டிருக்காங்க அப்படின்னு நினைப்பாங்க. अपने आप को जांच के देखो, ஆனா உங்களை நீங்களே ஆராய்ந்து பாருங்க. क्या आपने मन फिराकर भी यीशु मसीह को विश्वास करके ग्रहण किया है क्या? மனம் திரும்பி இயேசுவை ஏற்றுக்கொண்டீங்களான்னு கொஞ்சம் நம்பி பாருங்க. क्योंकि बहुत सारे समय அநேகவர்கள், यंगस्टर्स होने दो या बूढ़े होने दो, हम लाइफ लॉन्ग ऐसे ही चलते रहते हैं, அநேக வாலிபர்களா இருக்கட்டும் வயதானா இருக்கட்டும் அப்படியே வாழ்க்கையை நடத்திட்டு ये இருக்காங்க. परंपरा जैसे हो जाता है இது பாரம்பரியமாய் வாழ்ந்து कि கொண்டு हम संडे होते ही हमें कलीसिया जाना जरूरी है। ஞாயிற்றுக்கிழமை ஆயிட்டா சர்ச்சுக்கு போகணும், அது ஒரு பாரம்பரியமா இருக்கு. पर आज आप निश्चय करो, இன்னைக்கு நீங்க உங்களை நீங்களே ஒரு நிர்ணயம் செய்யுங்க. जांच कर देखो कि निश्चय करो कि உங்களை அறிஞ்சு பாருங்க, உங்களை யோசனை பண்ணி பாருங்க. आपने उद्धार पाया है क्या? நீங்க நான் ரட்சிக்கப்பட்டிருக்கேனா? संसार में सिर्फ 2 ही जन जान सकते हैं कि आपने उद्धार पाया है क्या। ரெண்டே பேர் தான் பரலோகம் போக முடியும்.
முடியும். 2 விதமான ஆட்கள் ரட்சிக்கப்பட்டவர்கள் போக முடியும். दो ही जन जान सकते हैं ரெண்டே பேர்களை அறிய முடியும். हाँ कि आप उद्धार पाए कि नहीं. ஆமா, நீங்க ரட்சிக்கப்பட்டிருக்கீங்கன்னு சொல்லி ரெண்டே பேர்ல அறிய முடியும். एक परमेश्वर ஒன்று ஆண்டவர் அறிவார், जो उद्धार दिए हैं, ரட்சிப்பை கொடுத்தவர் அவர் और அறிவார். एक आपकी आपने उद्धार पाया है कि नहीं. ரெண்டே பேர் தான் நீங்க ரட்சிக்கப்பட்டிருக்கீங்கன்னு அறிய முடியும். ஒன்று ஆண்டவர், இன்னொன்று நீங்க. हालेलुया. ஹல்லேலூயா. मैं आपको फिर से एक बार ये कहना चाहता हूँ மறுபடியும் உங்களுக்கு சொல்றேன், कि आप अपने आप को जांच कर देखें. நீங்க உங்களை ஆராய்ச்சி செய்து பாருங்க. अगर आप अभी तक नहीं हैं, நீங்க இதுவரையும் ரட்சிக்கப்படலாம். परमेश्वर का वचन कहता है आज परमेश्वर का दिन है कि टुडे इज द डे ऑफ सैल्वेशन. இன்னைக்கு அந்த ரட்சிப்பின் நாள், இது உங்களுக்கு தேவை. हालेलुया. ஹல்லேலூயா. हमें अपने मनों को फिराना है. என்னுடைய மனசை ஆண்டவர் பக்கமா திரும்பணும். हमें यीशु मसीह के पास आना है. ஆண்டவரிடத்துல வரணும். अगर आपको शर्म हो रहा है, உங்களுக்கு வெட்கமா இருக்குன்னா चलेगा, பரவாயில்ல, आप घर में जाओ, வீட்டுக்கு போ. पर ये बातों को याद रखो. இந்த வார்த்தைகளை உங்க மனசுல வச்சுக்கோ. अकेले जाओ और परमेश्वर से प्रार्थना करो. தேர போ, ஆண்டவர்கிட்ட போய் ஜெபம் பண்ணு. परमेश्वर से कहो, परमेश्वर में मन फिराकर मैं आपके पास ஆண்டவர்கிட்ட आता போய் ஜெபம் பண்ணு. ஆண்டவரே, நான் மனம் திரும்பி உம்மிடத்துல हूं. வரேன். मैं आज आपसे विश्वास करता இன்னைக்கு हूँ. நான் விசுவாசிக்கிறேன், மனம் திரும்பி உம்மிடத்துல வரேன். मुझे आपकी जरूरत है. நீர் எனக்கு தேவை. आप मेरे जीवन में आओ. நீர் என்னுடைய வாழ்க்கையில வாரும். प्रकाशित वाक्य में रेवलेशन में हम देखते हैं வெளிப்படுத்தல் சுவிசேஷத்துல பார்க்கிறோம். परमेश्वर कहते हैं ஆண்டவர் சொல்றாரு, मैं तुम्हारे दिल के एक दरवाजे के बाहर खटखटा रहा हूँ. உன்னுடைய இருதயத்தின் வாசல்ல வந்து தட்டுகிறேன். जो कोई खोलता है मैं अंदर आकर वास करूंगा. அவங்களுக்கு வந்து தங்குவேன்னு சொல்றாரு. हमें हमारे दिलों को खोलकर परमेश्वर को स्वीकारना है. இதயங்களை திறந்து ஆண்டவரிடத்துல வரும். हमें नहीं पता कि परमेश्वर कभी आने वाले हैं. நமக்கு தெரியாது ஆண்டவர் எப்போ வரப்போகிறார். अगर आपने उद्धार नहीं पाया है ரட்சிக்கப்படணும்னா तो आप सही में स्वर्ग नहीं जा सकते हो. சத்தியமா பரலோகம் போக முடியும். आपके माता पिता स्वर्ग में होंगे, அம்மா அப்பா ஒருவேளை பரலோகத்துல இருக்கலாம். उसके वजह से आप नहीं हो सकते हो. அவங்க போனதுனால நீ போகலாம்னு நினைக்காத. दूसरी बात हमें याद रखना है மூணாவது நீ நினைக்க மனசுல வச்சுக்கிடணும், कि कभी भी मृत्यु आ सकता है. போனாலும் மரணம் வரலாம். मैं डराने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, பயங்காததுக்கு நான் पर சொல்றேன், सच्चाई ये है உண்மையேதான் சொல்றேன். कि हम हमारे जीवन में हमारे मौत के पहले हमारे पास ये एश्योरेंस होना चाहिए कि मैं, நம்முடைய மரணத்துக்கு முன்பாகவே நமக்கு ஒரு நிச்சயம் இருக்கணும், நான் ரட்சிக்கப்பட்டிருக்கேன். जैसे पौलुस कहते हैं பவுல் சொல்றாரு, मैं जीऊँ तो परमेश्वर के लिए நான் வாழ்ந்தாலும் கிறிஸ்துவுக்காக और வாழ்வேன். मैं मरना लाभ है. நான் மரித்தேன் என்றால் கிறிஸ்து எனக்கு லாபம். पौलुस को पता है कि वो मरेगा तो वो स्वर्ग में रहेगा. பவுலுக்கு நல்லா தெரியும், நான் செத்தா பரலோகம் தான் போவேன். हाँ, क्योंकि उनको पता है कि वो मरेगा तो वो स्वर्ग में होगा. அவனுக்கு நல்லா தெரியும், அவர் இறந்தா பரலோகம் போகணும். அவருக்கு தெரியும், அதனால அவர் சொன்னார். आपको पता है कि आप कहाँ होगे. நீங்க உங்களுக்கு தெரியுமா, நீங்க மரிச்சா பரலோகம் போகலாம். हमारे लाइफ में अपने आप को जांच कर देखना है. உங்களுக்கு இதிலே ஆராய்ச்சி செய்து பாருங்க. हे मेरे भाई, ஆய் சகோதரனே, हे मेरी बहन, சகோதரி, नरक बहुत ही गंदा है. நரகம் ரொம்ப பயங்கரமானது. नरक में जाना नहीं. நரகத்துக்கு போவதற்கு நாம் போகக்கூடாது. परमेश्वर चाहते भी नहीं. ஆண்டவர் அதை விரும்பல. इसीलिए परमेश्वर ने वो गिफ्ट को दिया है. அதனால தான் ஆண்டவர் அந்த கிஃப்ட்டை கொடுத்திருக்கிறார். परमेश्वर ने अनुग्रह दिया है. ஆண்டவர் அந்த அனுகிரகத்தை கிருபையை கொடுத்திருக்கிறார். परमेश्वर ने वो दया को दिया है. ஆண்டவர் அந்த தயாரை கொடுத்திருக்கிறார். इसीलिए हमें मन फिराना है. அதனால தான் நீங்க மனம் திரும்பணும். यीशु मसीह पर विश्वास நீங்க करना ஆண்டவரிடத்தில் விசுவாசம் வைக்கணும். और यीशु मसीह पर ग्रहण करना. ஆண்டவருக்குள் நீங்க வாழணும். हालेलुया. ஹல்லேலூயா. आएंगे, अपने आंखों को बंद करेंगे इस समय, अपने आंखों को बंद करेंगे.